हमेशा इनू वखरे करके पेश किया गया। कांग्रेस की यह पॉलिटिक्स रही है कि इनू एक इंसीडेंट पेश करो, और हुण भी जो SIT की टीम कर रही है, हाई कोर्ट के उन्होंने आर्डर की भी उलंघना कर रही है। उत्थे आर्डर बड़ा स्पष्ट है कि कोटकपूरा फायरिंग जिहदे च डैथ किसी की नहीं हुई, एक कला उस केस नूं इन्वेस्टिगेट कर रहा, मगर उस मुतलक सवाल ये पुछदे नहीं, सज्जे खब्बे की गल करते। इस तो स्पष्ट हो जाता। और जिस तरीके नाल ये सारे रिटायर्ड अफसरां नूं, विजिलेंस महकमे के अफसरां नूं, इन्हां सब नूं विच लैके आउंदे, और जो बयान जाखड़ दे, राहुल गांधी दे, सोनिया गांधी दे आउंदे, तो एक गल स्पष्ट हो जाती है कि कोटकपूरे का इंसीडेंट की इंक्वायरी नहीं करनी। इन्हां ने धक्के नाल ये सारे मसले नूं रौला गौला पा के बेअदबी बना के कोर्ट 'च पेश कर देना, और फिर पब्लिक नूं कहना वेखो जी असीं तां काम करता। मगर ये केवल ते केवल फ्रॉड है, झूठ है। जित सच्चाई दी आनी, और फिर 4 दिन बाद, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने फिर सख्त टिप्पणियां दित्तियां, फिर इन्होंने सज्जे खब्बे भजना और कहना तो हाई कोर्ट का फैसला जी असीं की करिए। अज भी लोगों की अखां 'च एक घट्टा पाउण का काम कर रहे, कख नहीं कर रहे। अज एक मैं बेनती करा अपना मेरा वीर तपन कि प्रैशर साडे ते कोई नहीं। मेरी बेनती सुनियो जी, स्टेट गवर्नमेंट्स, अंकारी सरकारां जिन्हां च धक्केशाही जद सरकार करन ते आ जाए तो सब नूं पता है कि स्टेट एजेंसियां की कुछ कर सकदियां, मगर एक रूल ऑफ लॉ है, कोर्ट्स ने, और सच्चाई है, वो कदे लुकोई नहीं जा सकती। तुसी कुछ दिन दब लोगे मगर सच फिर बाहर आना। और ये सिर्फ ते सिर्फ अपनी सरकार नूं किवें बचाउणा, क्योंकि 4.5 साल च सरकार ने तो कीता कुछ नहीं, ना किसानां लई कुछ कीता, ना नौजवानों के वायदे पूरे कीते, ना बिजली 5 रुपए दिती, ना घर घर नौकरी दिती, कोई वायदा SC स्कॉलरशिप तो लैके पेंशनां दा कुछ नहीं कीता। केवल ते केवल माफिया राज चलिया। माफिया राज चो जिहड़े पैसे सन माइनिंग दे दिल्ली जाते सन, इसलिए 4.5 साल तक दिल्ली वाले भी नहीं बोले। ये सारा पैसा देखो, सब नूं पता है कि सेंट्रल कांग्रेस का खर्चा है। वो खर्चा इन्होंने चलाउणा कित्थों है? वो पंजाब तो चलदा है, जां राजस्थान तो चलदा, जां छत्तीसगढ़ तो चलदा। इसलिए ये सारे काम 'च मिली भुगता दिल्ली वालियां दी भी नाल है। मगर जे समझन इंदिरा गांधी ने भी पहला अंदर दे के वेख ले तो किहड़ा बाहर नहीं आए, जित सच्चाई की किहड़ा नहीं हुई। अज भी दे लण तां भी जित किहड़ा सच्चाई की नहीं होनी। और वड्डी गल आ मैं एक कागज़ तुहानूं विखाउण लग्गिया, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू है 24 सितंबर 2019, और दिता भी किन्ना नूं है, सब तो जिहड़े सीनियर जर्नलिस्ट मन्ने जाते रमेश विनायक जी नूं। बादल नॉट इनवॉल्वड इन सैक्रिलेज, नो टाइम फ्रेम फॉर SIT। मगर अज क्योंकि सरकार जाती लग रही है तो फस गए। एक मैं तुहानूं एक होर वीडियो विखा दिना, वो जिहड़ी वीडियो जिहड़ा बिल्कुल ये गल कही है जी। हाँ देखो, मैं वो बेनती कर रहा, हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उस वेले फोन ते गल करना कोई पाप नहीं, मुख्यमंत्री का फर्ज हुंदा आपदे अफसरां नाल गल करनी। वो गल स्पष्ट करती। दूजी ये करती कि SDM नूं पहला मंगया गया, तो लोकल प्रशासन ने मंगी, CM दे ऑर्डर नहीं सन, लोकल प्रशासन ने मंगी कि पानी दियां बौछारां। असीं भी हुण जाने आ कैप्टन दे घराव ते गए सी, पानी साडे ते भी मारिया सी, मुड़ के लाठी चार्ज भी होया कई बारी। इसलिए वो SDM दे ऑर्डर सन। SDM ने पहला पानी की बौछारां की गल की,
फिर कहते ऑर्डर होया जब हालात बिगड़ गए, जब पुलिस वालियां ते अटैक हो गया, अग लग गई, फिर लाठी चार्ज होया और फिर फायरिंग इन एयर हुई। नो डेथ। और यार इंक्वायरी तो यही हो रही है ना, SIT की इंक्वायरी है कली कोटकपूरे की। इनू सज्जे खब्बे जोड़ के अज केवल ते केवल आपकी सरकार नू बचाउण दा एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा। श्रोमणी अकाली दल और बादल परिवार नू बदनाम करन दा, क्योंकि काम तो किया कोई नहीं, परफॉर्मेंस जीरो। आज बलटोआ साहब जी एक मिनट गल सुन लियो, फिर मैं वीडियो रेडी रखी। मेरी बेनती है, कुमार जी ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ADGP ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ SIT ਦੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ DGP ਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 30 ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ FIR ਦਰਜ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਿਸਟਰ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਤੇ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2018 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ WhatsApp ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ SIT ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ CM ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, CM ਹਾਊਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ CM ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ CM ਹਾਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ CM ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CM ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ LK ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਹੁਣ 3 ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਤਦ ਆਵੇ ਮਗਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝੂਠ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿਖਾਤਾ, ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। Firing of course is I'm also talking about the desecration attempts which take place in this area, and at that point in time it's the Dera area all over Punjab. Yes, but the Dera followers are implicated in the incidents that happened. ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋਤੀ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡ ਹੈ, ISI ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨੂੰ SIT ਕੇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਖੇ ਫਰੇਮ ਅਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ SIT ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਰਨ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਕੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ 166 ਜਿਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 170 ਜਿਹ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 120 ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ SIT ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ SIT ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ।